నమస్తే, నా పేరు తేజస్విని. బీసీఎన్ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. దావోస్ లో సిఐఐ ఆధ్వర్యంలో గ్రీన్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ పై నిర్వహించిన సదస్సులో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు ప్రపంచ దేశాలకు తెలుగు వాళ్లు అత్యుత్తమ సేవలందిస్తున్నారని ప్రశంస. కర్బన ఉద్గారాల నియంత్రణకు క్లీన్ ఎనర్జీ ఏకైక పరిష్కారం. WEF వేదికగా స్వనీతి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో పాల్గొన్న మంత్రి లోకేష్. రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం విద్యార్థుల మీద కూడా చూపిస్తారా? రాష్ట్రంలో విద్య పేరుతో జరిగే దోపిడీని వ్యతిరేకిస్తున్నామన్న వైసీపీ విద్యార్థి విభాగం స్టేట్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ రవిచంద్ర. వాడపల్లి వెంకన్న ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు, మంగళ వాయిద్యాలను మా శ్రీ స్వామి అమ్మవార్లకు మేల్కొలుపు సేవ, ఐశ్వర్యలక్ష్మి హోమం. సీఎం చంద్రబాబు వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం సదస్సు కోసం దావోస్ లో పర్యటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఇందులో భాగంగా సిఐఐ ఆధ్వర్యంలో గ్రీన్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ పై నిర్వహించిన సదస్సులో ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడారు. భారతీయుల రక్తంలోనే వ్యాపార లక్షణాలు ఉన్నాయన్న ఆయన ప్రపంచ దేశాలకు మనవాళ్లు అత్యుత్తమ సేవలు అందిస్తున్నారని ప్రశంసించారు. 100కు పైగా దేశాల్లో తెలుగువారు ఉన్నారని, తక్కువ సమయంలోనే ఇంతలా తెలుగువారు విశ్వవ్యాప్తమవుతారని ఎవరూ ఊహించలేదని అన్నారు. హరిత పారిశ్రామికీకరణ, డీప్ టెక్ ఇన్నోవేషన్, సమ్మిళిత నాయకత్వంపై దృష్టి సారించామని చెప్పారు. రాష్ట్రాన్ని గ్రీన్ ఎనర్జీ, గ్రీన్ హైడ్రోజన్ గ్లోబల్ హబ్ గా మార్చడానికి కృషి చేస్తున్నట్టు తెలియజేశారు. Icons of industry, as usual, I am seeing all of you. By seeing all of you, I am getting so much of confidence. What all my dreams will become a reality in the near future. I don't have any doubt about it. Especially CAI has to do so much for me. When 1995. There is no takers for CAI. I was only the person, only chief minister to promote, to associate with CAI for business. Continuously 6-7 times we had CAI partnership summits. That was the beginning. And I had a very good experience with Tata also. We have done technology breakthroughs so many types, so many areas. That is the best experience for me. Here, I had a track record. There is a proof of concept. Just like industrialist, I am also having that proof of concept. Not decades. Within 2.5 decades, Hyderabad is the proof of concept today. Most livable city in India. All, you name any advanced technologies, everything. Either pharma, IT, BT, or finance, sports, everything, hospitals, everything we have done. We promoted, our people have done extremely well. One example, if all of you can see, 25 years back, that is early 90s, Bill Gates invented internet. 91, India started economic reforms, introduced economic reforms. From then onwards, I want to take advantage of it. I started in Andhra Pradesh, second generation reforms. Now anywhere if you go, so many Indian entrepreneurs and Andhra entrepreneurs. India is having one advantage, biggest advantage. First mover in technology. Demographic dividend as a windfall gain. Entrepreneur skills on their blood. Every person, if you see, they are doing extremely well. And also, third one, if you see, most acceptable community globally. I can proudly say Indians are doing extremely well by serving the global community as on today. It will continue even for future. All developed countries have failed in management of population. India, if we can manage, we can do service to the community globally. That will be a big contribution for the global survival itself. That is how it is going to happen. In this context, I have seen Telugu community. More than 100 countries, Telugu community and Indians are there. Never I expected this type of growth within a short time of a very reasonable time. Then I thought, originally in 1995, I used to take entrepreneurs, 20, 30 or 40 with their expenditure. They used to come along with me. I used to go to different countries. Then I used to introduce
our entrepreneurs to their local entrepreneurs, even GMR here, everybody is here, even Greenco, everybody. I used to introduce them. Then they used to discuss and start business, how to operate everything. I am very proudly say, I am only the person who is coming regularly for Davos to meet all of you and learn every time what is the new developments, how to move in the direction. దావోస్ పర్యటనలో మంత్రి నారా లోకేష్ బిజీగా గడుపుతున్నారు. ఏపీలో పెట్టుబడులపై వరుస సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఫిలిప్ మోరిస్ సంస్థ ప్రతినిధితో భేటీ అయిన ఆయన ఏపీలో స్మోక్ ఫ్రీ సిగరెట్ యూనిట్ ఏర్పాటుపై చర్చించారు. ఏపీలో వ్యూహాత్మక విస్తరణకు ప్రకాశం, గుంటూరు పరిసర ప్రాంతాలు అనుకూలమని వెల్లడించారు. అనంతరం జెడ్ఎఫ్ ఫాక్సా ఖాన్ సీఈఓతో సమావేశమయ్యారు లోకేష్. సప్లై చైన్ కార్యకలాపాల విస్తరణకు ఏపీ అనుకూలమని వివరించారు. ఏపీలో వాహన తయారీ యూనిట్ నెలకొల్పాలని ఆయన కోరారు. Buzzword and various investments coming into that sector. Green steel. So I think, at least from India's context, is to set the policy straight. Yes, there are some subsidies required, but it's not over and beyond the physical challenges that any state or the federal government would have. That's one part. But the second part again is how do you make this the transition political resistant to politics, right? And that's going to be very, very important. So the way we look at it is how can we sell it to our electorate? And as a HRD minister, my focus is how do I create the next set of jobs that we don't even know in exactly which area they're going to come. So working with the industry, working with NGOs, collaborating with them, getting the curriculum, the whole 9 yards, and creating the next wave of jobs, I think is going to be very, very important to make it more resistant. The way we're looking at it as a state is how do you incentivize farmers? How do you incentivize households? So can I have a power purchase agreement with them? So whatever energy they don't use, we end up paying back. So under the Honorable Prime Minister's program, Suryaghar, which is rooftop solar for every house, that's the exact PPA, power purchase agreement we're doing with every citizen. And I think that's one of the simple mechanisms that we can create the incentive structure for greater adoption. To be fair, India has seen a rise in energy costs, and for every country to really become a developed nation, low cost of energy is going to be critical. So between solar, wind, and pump storage, as of today, I don't know PSP where it will be in next 5 years, currently is viable. So at about 4 and 5 rupees a unit in Indian rupees, it actually makes sense. So I think tying the entire incentive structure, I think is going to be very, very critical in that sense. Coming to your point, yes, I think a lot of tall promises have been made. The Honorable Minister has also made very clear in the opening remarks. But I think time has come. I mean, look at what's outside. This is probably the greenest Davos that we have seen. It doesn't feel like Davos. Last night, that's the whole discussion we were having. Things are changing. So we have to adapt to it. Otherwise, we will have tougher challenges. And if you look at natural calamities, it is going up. And insurance companies are running out of money. So we have to translate. So I think politicians are to be partially blamed for it, and not creating the vibrant ecosystem to enable it. So for me, what's exciting is mind to energy, and capturing the entire value of the ecosystem, and understanding the role of human resource development, the role of real-time governance in the entire ecosystem. That I believe can enable India to leapfrog as a nation. Because we don't have a lot of the legacy issues that other countries have. So we never went through a personal computing phase. We just went to the smartphone phase. So I think this, even in energy, there's potential to leapfrog. Our grids can be far more robust. And Government of India mindfully is spending substantial amount of money building the entire grid connectivity. And, so I think that should solve. రాష్ట్రంలో విద్య పేరుతో జరిగే దోపిడీని వ్యతిరేకిస్తున్నట్టు తెలిపారు వైసీపీ విద్యార్థి విభాగం స్టేట్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ రవిచంద్ర. మంత్రి లోకేష్ రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం విద్యార్థుల మీద కూడా చూపిస్తారా అని ప్రశ్నించారు. చంద్రబాబు హయాంలో మళ్లీ అడ్డగోలుగా ఫీజులు వసూలు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. తాడేపల్లిలోని వైసీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఏపీలో మళ్లీ ప్రైవేట్ కాలేజీల వేధింపులు పెరిగాయని, కొన్ని సంస్థలు ఫీజుల పేరుతో దోపిడీ చేస్తున్నాయని అన్నారు. ఇంటర్మీడియట్ బోర్డులో నారాయణ సంస్థ సిబ్బందిని నియమించడం సిగ్గుచేటని, ఫీజుల గురించి వేధిస్తే
వైసీపీ హయాంలో బ్లాక్ లిస్ట్ లో పెట్టామని గుర్తు చేశారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తీవ్రంగా ఒత్తిడి చేస్తా ఉన్నారు, వేధింపులు గురి చేస్తా ఉన్నారు. మొత్తం మార్చి 1 నుంచి ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ పరీక్షలు ప్రారంభమవుతా ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో సుమారు 5 లక్షల మంది విద్యార్థులు పరీక్షలకు హాజరవుతా ఉన్నారు. ఈ పరీక్షలకు హాజరయ్యే విద్యార్థుల వద్ద నుంచి చైతన్య నారాయణ లాంటి కాలేజీ యాజమాన్యాలు ఫీజుల కోసం తీవ్రంగా ఒత్తిడి చేస్తా ఉన్నారు. ఇప్పటికే టర్మ్ ఫీజుల పేరుతోటి విద్యార్థుల దగ్గర నుంచి ఫీజులు వసూలు చేశాయి. మొన్ననే సంక్రాంతి ఫెస్టివల్ పూర్తయింది. సంక్రాంతి పండగ పూర్తయి సెలవులు అయిపోయిన తర్వాత తిరిగి కాలేజీలకి విద్యార్థులు వస్తే మీరు ఫీజులు చెల్లిస్తేనే కాలేజీ లోపలికి రావాలని కాలేజీ యాజమాన్యాలు ఈ రోజు విద్యార్థుల్ని తీవ్రంగా హింసిస్తా ఉన్నాయి. విద్యార్థుల్ని గేటు బయటకు పంపించి ఫీజు పే చేస్తేనే మీరు లోపలికి రావాలి, హాస్టల్ కి రావాలని కాలేజీ యాజమాన్యాలు విద్యార్థుల్ని హింసించడం అనేది చాలా దుర్మార్గమైన చర్య. ఈ రోజు చైతన్య నారాయణ లాంటి వాళ్ళు, ముఖ్యంగా కూటమి ప్రభుత్వం అధికారం చేపట్టిన ఈ 7 నెలల కాలంలో నారాయణ గారు మంత్రి అయిన తర్వాత కార్పొరేట్ కాలేజీల ఆగడాలు పెద్ద ఎత్తున పెరిగిపోయాయి. ఈ రాష్ట్రంలో అడ్డగోలుగా ఫీజులు వసూలు చేస్తా ఉన్నాయి. సుమారు ఈ ప్రభుత్వం అధికారం చేపట్టిన 7 నెలల్లోనే కార్పొరేట్ కాలేజీలు నీట్ కోచింగ్ పేరుతో, ఐఐటి కోచింగ్ పేరుతో సుమారు 40% అడ్డగోలుగా ఫీజులను పెంచాయి. ఒకవైపు ఫీజులను పెంచడంతో పాటు ఫీజులు ఇన్ టైంలో మీరు చెల్లించకపోతే కాలేజీకి రావద్దు, బయటికి వెళ్ళిపోండి అని కాలేజీల నుంచి విద్యార్థుల్ని బయటికి పంపిస్తున్న సంఘటనలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరుగుతా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా విజయవాడలో గోశాల శ్రీ చైతన్య కాలేజీలో సెకండ్ ఇయర్ విద్యార్థి గౌతమ్ అనే విద్యార్థి ఫీజు చెల్లించలేదని కాలేజీ యాజమాన్యం విద్యార్థిని కాలేజీ లోపలికి అనుమతించకుండా గేటు బయటకు పంపించారు. మేము 20,000 పే చేశారు ఆ తండ్రి, ఇంకో 50,000 పే చేస్తేనే మీరు కాలేజీలోకి రావాలని కాలేజీ యాజమాన్యం హుకుం జారీ చేసి ఆ విద్యార్థితో పాటు వచ్చిన తండ్రిని బయటకు పంపించి మీరు ఫీజు పే చేస్తేనే లోపలికి రావాలి, 50,000 ఫీజు కడితేనే లోపలికి రండి అని గేటు బయటకు పంపించారు. ఇది చాలా అమానుషమైన ఘటన. దీనిపైన ఇంటర్మీడియట్ అధికారులు తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని వైఎస్ఆర్ విద్యార్థి సంఘం తరఫున మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ముఖ్యంగా ఈరోజు కార్పొరేట్ కాలేజీ యాజమాన్యాలు నీట్ కోచింగ్ పేరుతో 3 లక్షల రూపాయల పైగా ఫీజులు వసూలు చేస్తా ఉన్నారు. ఈరోజు గోశాల శ్రీ చైతన్య కాలేజీ నీట్ కోచింగ్ స్టూడెంట్ అతను గౌతమ్ సుమారు 2 లక్షల రూపాయలు ఫీజు ఇప్పటికే 1 లక్ష రూపాయల పైన పే చేశారు. 20,000 రూపాయలు మేము పే చేస్తాము, మిగిలిన 50,000 కొంత టైం ఇవ్వండి అని టైం బాండ్ పేరెంట్ అడిగితే టైం బాండ్ ఇవ్వకుండా కాలేజీ యాజమాన్య విద్యార్థిని బయటకు పంపించడం అనేది చాలా అమానవీయమైన ఘటన. ఇది విద్యార్థికి చదువు నిరాకరించే హక్కు కాలేజీ యాజమాన్యానికి లేదు. మీరు ఒక్కసారి కాలేజీలో చేరిన తర్వాత టర్మ్ ఫీజుల పేరుతో ఫీజులు కొంత పే చేసిన తర్వాత మీరు చదువు చెప్పాల్సిన బాధ్యత కాలేజీ యాజమాన్యాలకు ఉంది. విద్యార్థిని బయటికి పంపించే హక్కు మీకెక్కడిది? విద్యని నిరాకరించే హక్కు మీకెక్కడిది? మీరు ఫీజు వసూలు చేయాలంటే, ఫీజు అడగాలంటే విద్యార్థి తల్లిదండ్రులు ఉంటారు కదా, తండ్రి వచ్చాడు విద్యార్థితో పాటు, తండ్రిని ఫీజు అడగకుండా విద్యార్థిని ఎందుకు మీరు బయటికి పంపించారని మేము ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం. అందుకనే విద్య పేరుతోటి ఈ రోజు ఒక దోపిడీ జరుగుతా ఉంది. సొసైటీల పేరుతోటి రిజిస్ట్రేషన్లు చేసుకొని ప్రభుత్వాల నుంచి పన్ను రాయితీలు చేసుకొని పెద్ద ఎత్తున ఫీజుల దోపిడీ కొనసాగిస్తా ఉన్నారు. ఈ రోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చైతన్య నారాయణ లాంటి విద్యా సంస్థలు సొసైటీ ముసుగులో ఫీజుల దోపిడీ యథేచ్ఛగా కొనసాగిస్తా ఉంటే ఈ ప్రభుత్వం ఏం చేస్తా ఉంది? అయ్యా లోకేష్ గారు, మీరు ఏం చేస్తా ఉన్నారు? మీ రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం అమలు చేయడం అంటే ఇదేనా? విద్యార్థిని క్లాసు తరగతిలోకి రాకుండా ఫీజు చెల్లిస్తేనే మీరు రావాలని హుకుం జారీ చేసే కార్పొరేట్ కాలేజీ యాజమాన్యాలపైన మీరు ఏ విధమైన చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నారు? మీరు రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగంలో భాగంగానే విద్యార్థులను చదువు చెప్పకుండా బయటికి పంపిస్తున్నారని మా వైఎస్ఆర్ విద్యార్థి సంఘం తరఫున మేము ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం. ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి లేదు. ఫీజుల పేరుతో యథేచ్ఛగా ఫీజుల దోపిడీ కొనసాగుతా ఉంది. ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.